एमंत गुरु अच्छी कहीं हस्त मारिण देव कई एभली गुरु थिबा दरकार जे शिष्य को शिखेब आज्ञा पूरे 22 पाच अच्छे अपन जानि जति आज्ञा मते गणी के देखे देबे हाँ पूरे 22 पाच नहीं आज्ञा आज्ञा 22 पाच अछि कहंतु रे 22 पाच नहीं केतेटा पाच अछि सुनंतु तीनटा पाच नघट अछि आज्ञा जानछन त आज्ञा किंतु कहे सारिया बिक 22 पाच पक्का बोली कहिछि 22 पाच पक्का कैबल्य होउछि बिका किंतु पक्का 22 पाच नहीं शुणु 22 आपण कैबल्य दे जिबे भल कथा कहछन्ती रुहंतु आम बर्तमान आसी पहुँचे ये रास मंडली रास सुंदर रास गाँव ये रास गाँव गायक पचारि बुझा जे प्रकृत केते वर्ष रास गाँव रास मंडली कौ ग्रामर कौ अंचल कौ जिलार कौ ब्लकर तेणु पचारि बुझा एवं महापुरुषों रास प्रांजल भाव से गाँव पद्म रास अति सुंदर लगुच माहल मंदिर आज अच्छा आप कहे आप नाटा कौन मो ना प्रमोद दास घर को आम घर बलभद्रपुर भीष्मकुंडी नगर जोठू माँ रुक्मिणी जन्म होते एवं यही जो सिद्ध रुक्मिणी हरण लीला आपणकर ये महालवन प्रभु जगन्नाथ जाइथिले रुक्मिणी विवाह मध्य सेठारे होइथिला सेही स्थान आम आसीचु आम घर शिशुआ पक्षर गले बलभद्रपुर वासुदेवपुर सालेपुर निकटस्थ ग्राम आज्ञा मो रास प्राय आज को 20 वर्ष रास गान करुच्ची आज को प्राय 20 वर्ष रास गान करुच्ची से महापुरुष अच्युतानंद गोस्वामी दया अच्छा महापुरुष जो रास आप गाँव गाँव शुणुली आज्ञा नंद कंद दिन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म हरि राम कृष्ण श्याम हरियम श्रियम धीरम प्रियम दाम नंद कंद दिन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म आज्ञा ये जो अणाक्षर एकाक्षर जो अच्छी आप मंत्र सब रही अजपा जो महापुरुषों कथा आप जो बखाणुंट महापुरुष कहते जेबे कह मूर्ख पास सकल धर्म जीवन तो आप से गीत मध्यम सब कहीदे एकाक्षर मंत्र सब कहीदे अहं नंग कंग सब कहीदे जो हरे राम कृष्ण श्याम हरियम श्रियम क्रियम धीरम नाम नंद कंद दिन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म को आप अवश्य स्पष्ट न कहले लेखा अच्छे आपको अन्य मैंने बुझीपारे कि यही सब प्रकाश करवा महापुरुष मना अच्छे मुझे जानी आज्ञा आज्ञा आप सब बाहर प्रकाश कर आज्ञा महापुरुष अच्युतानंद गोस्वामी कहते जे कली जुग शेषांतरे मो शास्त्र सब खोली उठिब हेतु चेताए मोर खोलाई न देवे कोठ बंधार ये जो गुप्त महामंत्र आपन कहले हरे राम कृष्ण श्याम हिलियंग शिलियंग किलियंग दाम नंद कंद दिन धर्म साधु मधु काम ब्रह्म पुणी तापर महापुरुष कहते हरे राम कृष्ण श्याम परा रमा काम दाम नंद कंद दिन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म ये गुप्त महामंत्र न खोलिले आस्ते आस्ते गुप्त कथा किसी खोलीजिव जो प्रकृत अक्षर ब्रह्म थिबा बीज वर्तमान हरण हो जाइछि आमे जेते गान करछु लोक जानिबा पाई किंतु ता मध्य थिबा जो बीज मंत्र यदि प्रकृत लागू हेबो से बीज मंत्र गान कले गछ भी कथा कहबो एभली मंत्र अच्छी जहाकू कि बीजटा को कलिजुगे काढ़ी नि कारण ये कलिजुग नर एभली लोक जदि बीज मंत्र पाइबे ये क्या कौन करेंगे ता स्थिर नहीं तेणु कलिजुग आरंभ रे महापुरुष माने चिंता करी ये बीज मंत्रटी को हरण करिसेंती खाली नाम ब्रह्मटा को आमको देइसेंती आम जानी आम स्वल्प ज्ञान पचार बुझे कौन प्रकृति कथा आम जानी शुणीचु गमीनु कथा भी आप कथा कहीदे पढ़ुले आम शुणुलु हरे राम कृष्ण श्याम नंद कंद दिन साधु मधु नाम पढ़ुले तो मना अच्छी शुणीचु हाँ मना अच्छी पूरा आपड़ जहाँ कहले भूल ना तेणु से कहते हेतु चेताए मोर खोला आईन देवे कोठ भंडार समय आसब जो समय कोठ भंडार भी खोल महापुरुष कहते मूर्ख जेबे कहबू मूर्ख पास मोर अमृते दबु विष पुणी कहते बाबूरे सत्संग कहबू आम एठारे बर्तमान सत्संग चली तेणु सत्संग मध्य कहले किसी पाप ना जाओ बर्तमान आप अनेक कथा कहीगले मालिका मध्यम जो राहस मध्यम आम महापुरुषों कथा शुणिलु
ଅଣାକ୍ଷର ମେଳା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଜାଗା ଅଣାକ୍ଷର ମେଳା କରୁଛନ୍ତି ଅଣାକ୍ଷର ମେଳା ଗାଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବୁଲିକିରି କଲେଣି ତାହେଲେ ପଇସା ବି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ନା କହି କିଛି ଲୋକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ତା କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଦୁରୁ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅରୁଆ ଅନ୍ନରେ ଧର୍ମ ଲୁଚିବ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ମନ ଠକା ଠକି କରି ବଣିଜ ବେପାରେ ଠକି ନେଉଥିବେ ଧନ କଳିଯୁଗ ଶେଷାନ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟପରି ସବୁ ହେଉଥିଲା ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା ଭାର ଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେଉ ଗୀତା ହେଉ ଭାଗବତ ହେଉ ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଲାଣି କିନ୍ତୁ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଯେତେ ଭଜିଲେ ମଧ୍ୟ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଲେ ସେ କାମ ଦେବନି ଯେଭଳି ଆପଣ ଏକ ଧାନକୁ ନେଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ ବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ ହୁଏତ ସେ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ ଗଛ ହୋଇଯାଇପାରେ ଫଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆସିଲା କଳିଯୁଗରେ ନାମ ପ୍ରଚାର କଲା ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ତାପରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଅଲେଖ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ ସେ ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଧର୍ମ କରିବାର ସମୟ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ତତ୍ପରେ ଆସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ବାଟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେ କ'ଣ ନା ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଲ ବେଟା ହରିଆ ହରିଆ ଭୁଲ ତେଣୁ କହିଲେ ତୁମେ ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଗାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାରା ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି କାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାଟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଅ ଏ ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ଖୋଜି ଚାଲିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ଭିତରେ ତ ଟିକେ ଭାବ ଆସୁଛି ଭାବ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭକ୍ତି ଆସିବ ଭକ୍ତି କିଭଳି ଆସିବ ନା ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଜେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମନଟା ଟିକେ ତରଳିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ଇଏ ଭକ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସେ ନା ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ମନ ଭିତରୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ତ୍ୟାଗ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାକୁ ଟିକେ ମନ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାମ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନକୁ ଯିବେ ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନଟା ବହି ପଢ଼ିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆସେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନଟା ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏ ସଦୟ ଜ୍ଞାନଟା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟା ଯେଭଳି କହୁଥିଲି ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ ଆପଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ପିଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବେ ତେଣୁ ପିଣ୍ଡରେ ତୁ ହେତୁ କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବୁଡ଼ି ନ ମର ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କଥା କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସର ଆଖି ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇବ ସେ କଳା କହ୍ନାଇ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ବାରଣ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗଛଟା ମରିଯାଇଛି ଯଦି ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ କରି ସାତ ଭେଳା ବୁଲି ଯାଉଥିଲେ ଗଛ ପଲ୍ଲ ବି ଉଠୁଥିଲା ଏବେ ଆପଣ କେତେ ଥର ନାମ କଲେ କୋଉ ଗଛକୁ ପଲ୍ଲ ଦେଇପାରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥାଟା ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ବୁଲିବେ ପଣ ଶିକ୍ଷ ନଥିବେ ଏକ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କହୁଥିଲେ ସେ ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ଅଛି କାହିଁ ହସ୍ତ ମାରିଣ ଦେବ କହି ଏଭଳି ଗୁରୁ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଶିଖେଇବ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶିଖିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯେତେ ଆଜି ଆପଣ ଦାସିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ସାଲବେଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମାନ୍ତର ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ଜାଗା ଆସିଲୁ ଆମ ପାହାଚଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ହେବ ନା ଆଉ 22 ପାହାଚରୁ ଆମେ କେଇଟା ପାହାଚ ଚଲିଲୁଣୁ ସେଇଟା ନିଜ ଅନୁଭବ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପୁରୀରେ 22 ପାହାଚ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ 22 ପାହାଚ ନାହିଁ କେତେଟା ପାହାଚ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ 3ଟା ପାହାଚ ନଘଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଘରେ ସାରିଆ ଭିକ 22 ପାହାଚ ପକ୍କା ବୋଲି କହିଛି 22 ପାହାଚ ପକ୍କା କୈବଲ୍ୟ ହଉଛି ବିକା କିନ୍ତୁ ପକ୍କା 22 ପାହାଚ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ 22 ଆପଣ କୈବଲ୍ୟ ଦେଇ ଯିବେ ଭଲ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ରୁହ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ କଥାଟା କହିଲେ 22 ପାହାଚ ପକ୍କା କୈବଲ୍ୟ ହଉଛି ବିକା ଆପଣ କୈବଲ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲେ କେଇ ପାହାଚ 19 ପାହାଚ ଆମେ ଗଣି ଆପଣ 19 ହେଇଗଲା ତାପରେ ତେଣୁ ଆଉ 3 ପାହାଚ କାହିଁ ସେ ପାହାଚ କାହିଁ ଆପଣ ଭଲ କରି ଦେଖ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କୈବଲ୍ୟ ହାଟକୁ ସେ କୈବଲ୍ୟ ହାଟକୁ ଗଲା କେହି ପାହାଚ ଆଉ 2ଟା ପାହାଚ ରହିବ ସେଠି ଗୋଟେ ସିଂହ ପାଖରେ ଆଉ
କେତେ ହେଲା 21 ଏଣୁ ସେ ପାହାଚ ଗଣି ମାନି ଆମେ ସିଧା ଯୋଉ ପାହାଚ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ସେବା କହିଛି 22 ପାହାଚ ପକା କହି ବୋଲି ହେଉଛି ବିକା କିନ୍ତୁ 19 ପାହାଚ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଉ ସେମିତି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର କୋଉଠି ଅଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭଲ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ଅଛି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାର କାମ ଦ୍ୱାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କୋଉଠି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛେ ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାରଟା କୋଉଠି ତାରି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେ ଦ୍ୱାରଟା କୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ପୁଣି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ନା ହଉ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଭଲ କଥା ଅଛି ଦିନକର କଥା ଆଚ୍ଛା ଦିନକର କଥା ମୁଁ ଯାଇଛି ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିଲି ସକାଳୁ କୋର୍ଟ କାମ ସାରି ଗଲୁ ଆଜି ଦିନକ ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମ ଚଢ଼ି 22 ପାହାଚ ଡେଇଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଠିଆ ହେଇଛି ଠାକୁରାଣୀ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଚଢ଼ିଗଲି ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ହୁଏ ପଞ୍ଚମ ଦୁଆରଟା ଖୋଲେ ଦେଖାଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ କେମିତି ଯିବି ଗରୁଡ଼ ଖୁମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି ଅରୁଣ ଖୁମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ତ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ କେମିତି ଯିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଯାଉନି ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିନି ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ପା କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଅଧ ବାଟରେ ହେଇଛି ମୋତେ କହିଲା ଏଇଠି ଏଇପାଇଁ ଆଇଛୁ ଅଣ୍ଡିରା ହେଇଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ନେଇଯାଇଛି ଗରୁଡ଼ ଖୁମ୍ବ ପାଖରେ ସେ କଥାଟାକୁ କହିସାରିବି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ନାହିଁ ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ଯେଉଁଠି ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ତଳେ ଅଛି ବସିଛି ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯିଏ ସବୁଦିନେ ରାତି 4ଟା ପରେ ମନ୍ଦିର ଖରକେ ଯଦି କେହି 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିବ ଶୁଭିବ ଖରଖର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାମ କଲେ କିଛି ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାରିକି ଯିବେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମେ ମୃଦଙ୍ଗ ପଣ ପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଡାକୁଥିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମାଳା ତିଳକ ନଥିବ ହୃଦୟରେ ଖାଲି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବେ ଗର୍ବରେ ପର ଘରୁ ସୁନା ଚୋରାଇ ଆଣି ଘରେ ରଖିବେ ପ୍ରମାଦ ନଗଣୀ ଆଗ ଖଡ଼ି ନ ଛୁଇ ଶିଶୁଗଣ କରିବେ ବସି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କେତେକ ଲୋକ ବିବାହ ନ କରି ବୁଲିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଧରି ହେବ କୁବାକ୍ଷ ବହୁତ ବାହାର ବୁଝିଲେ କି ଭରସା ନ ହେବ ଭରସା ଧାର এই যে কথা ଆଉ ତ ମନେ ପଡୁନି ମୋର ହେଲା ହେଲା ଆପଣ ତ କିଛି ପଢିଛନ୍ତି ନହେଲେ କହିଲେ କେମିତି ନାଇଁ এই যে কথাটা ସବୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ତ କଣ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମେ ମୃଦଙ୍ଗ ପଣାପଣ ହେଇଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଡାକୁଥିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମାଳା ତିଳକ ନଥିବ ହୃଦୟରେ ଖାଲି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବେ ଗର୍ବରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବି ନେବା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏ ସବୁ ଗର୍ବି ଅହଙ୍କାରୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କହିଲି ପୁରା ଅରୁଆ ଅନ୍ନରେ ଧର୍ମ ରୁଚିବ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି कौन को नाम करुँच ना 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 नाम कीर्तन हो मना नहीं कीर्तन करुँच कीर्तन कर बेशटा कौन फुलपेट पिंधिकी कीर्तन उल्टा हूँ नर्तकी से भाव नहीं जदि नाचिलु तेबे हम ए फुलपेट पिंधिले नुहे तार सब गुड़ा बेश अच्छी आप गोटे बेश होती प्रत्येक ना आम भी अलग फुलपेट पिंधु कि बसला बेले नाम कला बेले आम बेश तेणु सब जिनस गोटे बेश अच्छी बर्तमान से कौन एति पैसा रोजगार होता जिते नाम बुलूँ नाम बुलवार व्यस्त ग्रामे ग्रामे सब हो चली खाली कौन हो खाली पैसा नाम कौन बिक्री हुए नाम को उल्टे देले मना गृहस्थ धर्म रही एते कार्य करुँच या आपण को आम ए चैनल तरफ अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ एवं ये तर्क वितर्क न कले दही की न मंथिले लहुणी बाहर ना लहुणी की मंथिले तापर ताकू अग्नि बसले से घृत बाहर मुझे जहाँ जहाँ कहली क्षमा करने आउ विशेष किसी कहना चाहूँ आम चैनल तरफ मुझे अशेष धन्यवाद जय जगन्नाथ जय महापुरुष।